Welcome to BVR Sir's Chemistry Classroom. Today our topic is dilute solutions. And this dilute solutions chapter is meant for first BSc first semester students. Dilute solutions. So I think this is the first class as far as this dilute solutions is concerned. And this is based on the syllabus given by authorities of Adikavi Nannaya University of Rajahmundry. I am D. Venkatrao. Students call me as BVR sir. I am from the Department of Chemistry, Government Degree College, Ramachandrapuram, East Godavari District, Andhra Pradesh. This video is meant for the students of Government Degree College, Ramachandrapuram. Of course, if others are interested, they can also participate and enjoy this. If you have any doubts, you can post them on the appropriate channels so that I will be able to correct and solve the doubts. As far as the syllabus is concerned for this chapter, please go through the syllabus, students. జాగ్రత్తగా దీన్ని ఏమేమి సిలబస్ ఉంది, ఏమేమి టాపిక్స్ మనం ఇందులో కవర్ చేయబోతున్నాం అనే యాంగిల్లో ఒకసారి దృష్టి పెట్టండి. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ and another topic, important topic, is Raoult's law, relative lowering of vapor pressure and its relation to molecular weight of non-volatile solute. Another one is elevation of boiling point and depression of freezing point. Derivation of relation between molecular weight and elevation in boiling point and depression in freezing point. Experimental methods of determination: osmosis, osmotic pressure, and also its experimental determination, theory of dilute solutions, determination of molecular weight of non-volatile solute from osmotic pressure, abnormal colligative properties which were explained in detail by Van 't Hoff, and it is called as Van 't Hoff factor. This is the syllabus concerned with our study of dilute solutions. After completing the chapter, you will be provided with important questions list. So before that, have an idea about this syllabus prescribed for your examination. The more important aspects are colligative properties, the four colligative properties: relative lowering of vapor pressure, that is lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. These are the four colligative properties. And also very important topic in this particular chapter is Raoult's law. We will be discussing one by one basing on the syllabus. Let us start like this. We will have the definition for solution. What is a solution? Since the chapter is we have started the chapter as dilute solution, we have to have a glimpse over basic aspects of solutions. Solution. A solution may be defined as a homogeneous mixture of two or more substances. Minimum how many substances are required? Two substances are required. When it is a homogeneous mixture, then it can be called as a solution. Example for solution is salt solution, sugar solution, air. Air is a very good solution. Similarly, you have several solid alloys. Okay, brass, bronze, all those things are examples of solutions. The substance which is to be dissolved is called as a solute. ఇక్కడ మినిమం ఎన్ని ఉండాలని చెప్పన్నాం? టూ సబ్స్టెన్సెస్ డిజాల్వ్ అయి ఉండి హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్ని కానీ ఫామ్ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని సొల్యూషన్ అన్నాం. రెండే సబ్స్టెన్సెస్ కానీ ఉంటే అది బైనరీ సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఈ బైనరీ సొల్యూషన్లో
రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి. బైనరీ అంటే రెండు కాబట్టి రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకదాన్నేమో సొల్యూట్ అంటాం, రెండో దాన్నేమో సాల్వెంట్ అంటాం. ఏదైతే తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుందో అంటే లెస్ క్వాంటిటీ, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సొల్యూట్, అండ్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లార్జర్ క్వాంటిటీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సాల్వెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చదవండి మీరు స్లైడ్లో. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ టు బి డిజాల్వ్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సొల్యూట్. దేన్నైతే మనం కరిగించాలనుకుంటున్నామో దాన్ని సొల్యూట్ అంటాం. వైల్ ద మీడియం ఇన్ విచ్ ద solute is dispersed to get a homogeneous solution is called the solvent. ఎందులో అయితే కరిగిస్తున్నామో దాన్నేమో సాల్వెంట్ అంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్పాను, సాల్ట్ సొల్యూషన్ లేదా షుగర్ సొల్యూషన్ ఇలాంటివి. సాల్ట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సాల్ట్ వాటర్లో కానీ డిజాల్వ్ చేస్తే సాల్ట్ ఏమో సొల్యూట్ అవుతుంది, వాటర్ ఏమో సాల్వెంట్ అవుతుంది. ఇందులో రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బైనరీ సొల్యూషన్. ఓకే, దెన్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అని దేన్ని అంటాం, అలాగే డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అని దేన్ని అంటాం. రిలేటివ్లీ ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్. అండ్ సిమిలర్లీ on a relative basis, if the amount of solute dissolved in a solvent to form a solution is less, then it is called as a dilute solution. Okay, concentrated solution and dilute solution, it is a relative aspect. Okay, another important definition concerned with solution is standard solution. What is a standard solution? A solution whose concentration is known to us is called as a standard solution. దేని గాఢత అయితే అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే మనకు తెలిసి ఉంటుందో అటువంటి దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ అని చెప్పి అంటాం. ఈ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ అన్ని మళ్ళీ ప్రైమరీ స్టాండర్డ్ అని అలాగే సెకండరీ స్టాండర్డ్ అని చెప్పి మనం డివైడ్ చేసి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. The concentration of a solution refers to the amount of the solute present in a given amount of solvent or solution which can be expressed by several methods. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అని, ఇంకోటేమో డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అని. మరి ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేటివ్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా చెప్పాను. మరి దేన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటాం, దేన్ని డైల్యూట్ అంటాం అనే దానికి కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానాలు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లోయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నారు మోల్ ఫ్రాక్షన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ గురించి మీకు ఒకసారి ఊహిస్తే అర్థమవుతుంది. అలాగే మొలారిటీ, మొలారిటీ ఈజ్ అనదర్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్. సిమిలర్లీ నార్మాలిటీ, ఇవన్నీ మీరు విన్నట్టే అనిపిస్తుంది కదా, నార్మాలిటీ, మొలాలిటీ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. వీటన్నిటి గురించి సొల్యూషన్స్ అనే చాప్టర్లో కొంచెం చెప్పుకుంటాం, కానీ ఇది డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అనే చాప్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ అంత ఫోకస్ ఉండదు. ఫోకస్ అంతా కూడా మోల్ ఫ్రాక్షన్ మీద ఉంటుంది. ఒకసారి మీకు ఆల్రెడీ మోల్ ఫ్రాక్షన్ గురించి తెలుసు కాబట్టి అంటే ఏంటో ఊహించుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వాట్ ఈజ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ దోస్ థింగ్స్. అందుకంటే ముందు జస్ట్ ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అని దేన్ని అంటాం, డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అని దేన్ని అంటాం అని చెప్పి స్టడీ చేయడం కోసం ఈ స్లైడ్ పెట్టడం జరిగింది. సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువగానే ఉంటే దాన్ని తక్కువగానే ఉంటే దాన్ని డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అని, అలా కాకుండా సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువగా కానీ ఉన్నట్టయితే దాన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అని అంటారు అని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పాను. మీకు ఈ స్లైడ్లో ఆ విషయం చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. దీన్నే సాల్ట్ వాటర్ సిస్టమ్ అనుకోండి. అంటే ఇవేమో సాల్ట్ పార్టికల్స్, ఇదేమో సాల్వెంట్ వచ్చి వాటర్ అనుకుందాం. సాల్ట్ పార్టికల్స్ లేదా సాల్ట్ తక్కువగాని డిజాల్వ్ అయి ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డైల్యూట్ సొల్యూషన్. కానీ సాల్ట్ ఎక్కువగాని తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అని చెప్పి అంటామని చెప్పి ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది. తర్వాతది ఇప్పుడే చెప్పాను, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్. దాంట్లో మనం ఇక్కడ ఫోకస్ పెట్టేది ఏంటి, మోల్ ఫ్రాక్షన్. వాట్ ఈజ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్? It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components in the solution.
It is a ratio. దేనికి ratio? Number of moles of one component to the total number of moles of all the components in the given solution. Then that is called as mole fraction. Okay, for example, ఒక సొల్యూషన్లో n1 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉండి n2 మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ x1, అంటే జనరల్గా మనం మోల్ ఫ్రాక్షన్ అనే దాన్ని xతో సూచిస్తాం. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ x1 అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ x2 ఏ రకంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామో చూడండి. x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 బై n1 ప్లస్ n2, అలాగే x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, n2 బై n1 ప్లస్ n2 అవుతుంది. సో x1 అండ్ x2 ఏంటి ఇక్కడ? x1 ఈజ్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్, వెరాజ్ x2 ఈజ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అనుకున్నాం అనుకోండి. n1 n2 ఏమని చెప్పన్నాను? n1 ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ n2 ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. సో ఇప్పుడు దేనికి మధ్య ఇక్కడ రేషియో తీస్తున్నాం? రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ అంటే మేబీ సొల్యూట్ ఆర్ సాల్వెంట్, ఈ రెండాట్లో ఏదైనా కావచ్చు, టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ తీసుకుందాం. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఏమో x1 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ one component, that is number of moles of solute divided by total number of moles. Okay, అంటే n1 plus n2 అంటే total number of moles of all the components అన్నమాట. అలాగే x2 తీసుకోవాలనుకోండి, అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ కానీ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ డివైడెడ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్. x2 is equal to n2 by n1 plus n2, ఈ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే దీన్ని ముందు ఐడియా పెట్టుకోండి. దీని కంటిన్యూషన్ ఏమొస్తుందంటే మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి ఎలాగొస్తాయి అంటే వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే w by m విల్ గివ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ వరకు స్టడీ చేయండి. ఒకవేళ ఏమన్నా 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదైతే స్లైడ్ మీద మీకు కనిపిస్తుందో దీన్ని అక్కడ రిప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కింద ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను. ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ 1 mole ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ 4 moles ఆఫ్ వాటర్, ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఎంత అవుతుంది? 1/5 అవుతుంది అండ్ దట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ 4/5. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే the sum of mole fractions of all the components will be equal to 1 అండి. అది ఎప్పుడు కూడా 1 దాటదు, ఎందుకంటే అది రేషియో కాబట్టి. సో అంటే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ x4 ఎన్ని ఉన్నా సరే టోటల్ ఎంత ఉండాలి? అది 1కి ఈక్వల్ ఉండాలి. 1 దాటడానికి అవకాశం ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. వాట్ ఈజ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఒకసారి ఇప్పుడు రివైజ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ to the total number of moles of all the components in the given solution is called as mole fraction. As it is గా మీరు అక్కడ డెఫినేషన్ ని రిప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ఆ రిప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఫార్ములా కూడా రాబడతారు. చక్కగా మీకు మంచి ఆన్సర్ అవుతుంది. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ మీద మీకు ఐడియా వచ్చిందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అయిన తర్వాత ఈ చాప్టర్లో కోర్ ఏరియా ఏముంది అంటే colligative properties. The properties of solutions which depends only upon the number of solute particles is called as colligative property. ఇంకా దేని మీద కూడా ఆధారపడకుండా, సో కేవలం నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటే అటువంటి ప్రాపర్టీని ఏమని పిలుస్తామండి? కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అని పిలుస్తాం అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్గా మనం ఇక్కడ భావించాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏమనుకోవద్దు. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ విచ్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. మిగతా విషయాలు దానికి అనవసరం. దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్. అది మీకు ఇంకా ముందుకెళ్తే క్లారిటీ వస్తుంది.
These are properties of dilute solutions where the solute is a non-electrolyte. Compulsory condition ఏంటంటే the solute must be a non-electrolyte, అంటే అది డివైడ్ అవడం కానీ అసోసియేట్ అవడం కానీ జరగకూడదు. Each colligative property is exactly related to any other, and thus if one property is measured, the other can be easily calculated. సో ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అంటే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయింది? ఓన్లీ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్. కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీస్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 4 ఉంటాయి. ఆ 4 వాటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఈ 4 వాటి ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక దాన్ని కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టయితే రిమైనింగ్ ఆటోమేటిక్గా దాని నుంచి వాల్యూస్ పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అది ఆ పేరా యొక్క అర్థము. ఓకే, ద స్టడీ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్స్. మనకి సొల్యూట్స్ అన్నిటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలియకపోవచ్చు. If we doesn't know the molecular weight of a solute, by using this colligative property, we can easily arrive at the molecular weight of a solute. So ఇక్కడ కొన్ని ఫిజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బేస్ చేసుకుని మనం చాలా ఈజీగా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుని ఒక అన్నోన్ సొల్యూట్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మేజర్ థీమ్ అది, దాన్ని గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే టు డిటర్మైన్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూట్. ఓకే, సో అలాగని అనుకుంటే మొదటి నుంచి మీకు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను, దెర్ ఆర్ 4 కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పి. ద 4 కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్: నెంబర్ 1, లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. నోట్ చేసుకోండి మీరు కానీ నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉంటే. First one is lowering of vapor pressure. The second one is elevation in boiling point. Elevation ante perugudala. Third one is depression in freezing point. Freezing point lo tarugudala taggutundi annamata ikkada. Alage nalgodi enti ante osmotic pressure. These are the 4 colligative properties which depend on the number of solute particles only. So what are the 4 colligative properties? Lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. So మొత్తం డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ అంతా ఈ 4 వాటి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. వీటి గురించి మనం స్టడీ చేయడం, అలాగే ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిటర్మినేషన్స్ అవి ఉంటాయి, వాటిని వర్కౌట్ చేయడం, ఈ చాప్టర్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయడము. సో ఫస్ట్ వన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రెడీగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను మీరు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ వేపర్ ప్రెషర్? వేపర్ ప్రెషర్ అంటే తెలుసు మనకి. వాట్ ఈజ్ వేపర్ ప్రెషర్? వెన్ ఏ లిక్విడ్ ఆర్ ఏ volatile solid is placed in a closed vessel, the pressure due to the released vapors will reach a maximum value depending upon the nature of the substance and temperature. This pressure exerted by the vapor when it is in equilibrium with its liquid at a given temperature is called vapor pressure. Okay, the pressure exerted by the vapor of the liquid when it is in equilibrium with its liquid at a given temperature is called vapor pressure. Definition పరంగా అలాగా మనం స్టడీ చేయాలి. ఇదేంటనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. when a non-volatile solute is dissolved in solvent, అంటే ప్యూర్ సాల్వెంట్ కాకుండా ఏదైనా నాన్ వాలటైల్, వాలటైల్ అంటే ఏంటి? ఈజీగా వేపర్గా మారేటటువంటి సబ్స్టెన్స్ నేమో వాలటైల్ అంటాం. సో వేపర్గా మారేటటువంటి స్వభావం లేని దాన్నేమో నాన్ వాలటైల్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, when a non-volatile solute is dissolved in solvent, the vapor pressure of the liquid gets lowered, decrease అవుతుందంట vapor pressure. నేను ఇవన్నీ చెప్తాను మీకు. This is because of the presence of a few molecules of the
non-volatile solute on the surface, with the result a fraction of the surface of the solvent is blocked to evaporation. The difference between the vapor pressure of the pure solvent and vapor pressure of the solution is known as lowering of vapor pressure. Vapor pressure of pure solvent ఏమో P0 అనుకుని, అలాగే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఏమో మనం P అనుకున్నాం అనుకోండి, P0 మైనస్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో ఏమన్నా కొంచెం క్లారిటీ లేదనుకోండి, మీరేం వరి అవ్వద్దు, కంగారు పడద్దు. నెక్స్ట్ మీకు స్లైడ్లో ఆ క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ స్లైడ్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయండి. ఈ ఫస్ట్ ఇది ఈ కంటైనర్లో మనం ప్యూర్ సాల్వెంట్ని తీసుకున్నాం. ఏదైనా కావచ్చు, మీరు ఏదర్ తీసుకోవచ్చు, పెట్రోల్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ప్యూర్ సాల్వెంట్ని మనం తీసుకున్నాం. ఇందులో ఏమాత్రం సొల్యూట్ లేదు. ప్యూర్ సాల్వెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇట్ మస్ట్ బి కెప్ట్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ వెసల్. దీన్ని ఎలా ఉంచాలి? మూత వేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మూత వేసినటువంటి పాత్రలో మాత్రమే మనం ప్యూర్ సాల్వెంట్ని తీసుకుంటాము. ఈ తీసుకున్నటువంటి సాల్వెంట్ ఎటువంటిది? ఇట్ ఈస్ ఎ వాలటైల్ సాల్వెంట్. ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. వాలటైల్ సాల్వెంట్ అంటే ఈజీగా వేపర్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ప్రీవియస్ స్లైడ్కి వెళ్ళి అక్కడ థియరీ ఏముందో స్టడీ చేస్తే మీకు చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది. ఇది ప్యూర్ సాల్వెంట్. ప్యూర్ సాల్వెంట్లో ఇది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ మాలిక్యూల్స్, లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి వేపర్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. పైన ఉన్నాయి చూడండి, పైన ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఇందులోంచే వచ్చాయి అన్నమాట. వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. ఆ వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళడాన్ని మనం ఎవాపరేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాము. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ liquid molecules present on the surface into vapor state is called as evaporation. ఓకే, అలాగే వేపర్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఈ మాలిక్యూల్స్ కొంత టైం తర్వాత మళ్ళీ లిక్విడ్ స్టేట్లో కూడా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కండెన్సేషన్. ఎవాపరేషన్, కండెన్సేషన్. ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటి? లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఎందులోకి వెళ్తున్నాయి? వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్తున్నాయి. దెన్ వాట్ ఈజ్ కండెన్సేషన్? వేపర్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ మళ్ళీ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వస్తున్నాయి. ఇది నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ డైనమిక్ ప్రాసెస్. అట్ వన్ స్టేజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ స్టేట్ టు వేపర్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ గెటింగ్ converted back from vapor state to liquid state will be equal. ఇందులోంచి ఇందులోకి ఎన్ని వెళ్తున్నాయో అందులోంచి మళ్ళీ ఇందులోకి వచ్చేవి కూడా ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అండ్ దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం సిస్టంలో ఉన్నప్పుడు, లేదా ఈ సిస్టమ్ మొత్తం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఇదేంటిది? గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. Gas molecules will have some effect on the surface of this liquid. ఓకే, ఈ లిక్విడ్ మీద కొంచెం ప్రెషర్ని కలగజేస్తుంది అట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్. అది కండిషన్ అప్లైడ్ అనుకోండి. టెంపరేచర్ మారితే మళ్ళీ ఈ వాల్యూస్ కొంచెం మారుతూ ఉంటాయి. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ వేపర్ ఈ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ మీద కలగజేసేటటువంటి ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ద పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ నౌ. ఓకే, ఎవాపరేషన్ గురించి మాట్లాడాను, తర్వాత కండెన్సేషన్ గురించి మాట్లాడాను. ఏదో ఒక స్టేట్ దగ్గర ఏమవుద్ది? ఎవాపరేషన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు కండెన్సేషన్. అండ్ ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ దగ్గర అంటే evaporation and condensation రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు the pressure exerted by this vapor on the surface of this liquid is called as vapor pressure at a given temperature. ఓకేనండి, సో అంతవరకు క్లియర్గా ఉంది. ఒకవేళ ఏమన్నా ఇంకా మీరు క్లారిటీ కావాలి అనిపిస్తే, ఏదైనా డౌట్ఫుల్గా అనిపించింది అనుకోండి, నాకు వాట్సాప్ చేయండి. వాట్సాప్ చేస్తే మళ్ళీ మనం
ఇంకొకసారి మళ్ళీ కలిసినప్పుడు దీన్ని ఇంకోసారి క్లారిటీగా ఇంకా ఏమన్నా అంటే క్లారిటీగా నేను చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. మీకు డౌట్ఫుల్గా ఏమన్నా అనిపిస్తే నాకు ఆ పాయింట్ని వాట్సాప్ చేయండి. సో ఈ పాయింట్ విన్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ స్లైడ్కి మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు కాదు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను కదా, దాంట్లో చూసి మళ్ళీ ఒకసారి స్టడీ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు సొల్యూషన్కి రండి. సొల్యూషన్కి వస్తే ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఇవన్నీ బ్లూ కలర్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ యొక్క మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ అన్నీనేమో సొల్యూట్ పార్టికల్స్. దే ఆర్ నాన్ వాలటైల్, అంటే అవి వేపర్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వవు. వీటిని కానీ డయాగ్రామాటిక్గా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ దీన్ని ట్రై చేస్తే సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గిపోయింది చూడండి. సర్ఫేస్ ఏరియా ఎందుకు తగ్గింది అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎట్ ద సర్ఫేస్. మీకు ఎప్పుడైతే సర్ఫేస్ తగ్గిందో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వేపర్ స్టేట్, అంటే ఎవాపరేట్ అయ్యేటటువంటి మాలిక్యూల్స్ నెంబర్ తగ్గిపోతుంది. The number of molecules that are getting evaporated is decreased. చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 చూపించాం, కానీ ఇక్కడ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్. ఇదేమో సాల్వెంట్, ఇదేమో సొల్యూషన్. సో ఈ సొల్యూషన్ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏమైంది, ఇక్కడ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ పైన సర్ఫేస్ను ఆక్యుపై చేయడం వలన ఈ వాలటైల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళేటటువంటి, అంటే వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళేటటువంటి మాలిక్యూల్స్ యొక్క నెంబర్ తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మీకు వేపర్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అయిందో, మరి ఇది ఈ సర్ఫేస్ మీద కలగజేసేటటువంటి ప్రెషర్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ద ప్రెషర్ which is exerted by these vapor molecules on the surface decreases, and that decrease in vapor pressure due to presence of the solute particles at the surface is called as lowering of vapor pressure. అంటే ఇక్కడ ఇవి ఉన్నటువంటి, అంటే ప్యూర్ సాల్వెంట్ కలగజేసినటువంటి వేపర్ ప్రెషర్ నేమో P0 అనుకుని, ఇక్కడ సొల్యూషన్ వల్ల వచ్చేటటువంటి వేపర్ ప్రెషర్ నేమో P అనుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది అంటే PO మైనస్ P అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా డయాగ్రామాటిక్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ డయాగ్రామ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. సేమ్ ఇందాకలాగే ఇదేమో సాల్వెంట్ అలోన్ అని చెప్పి అన్నాం. అంటే ఇందులో ఏముంది, we have enclosed into this round bottomed flask only pure solvent, ఇంకేమీ లేదు. సో ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మోర్ అండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఆర్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వేపర్. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెషర్ ఏమవుతుందో దీన్ని మెజర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉపయోగించాం. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ప్రెషర్ ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ డయాగ్రామాటిక్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆ రకంగా డయాగ్రామాటిక్ గా చెప్తుంటే ఏమైంది, ఎంత ప్రెషర్ ఉందో దృష్టి పెట్టుకోండి. ఇదేమో సాల్వెంట్ ప్లస్ సొల్యూట్ అంటే సొల్యూషన్. సో ఇన్ ద సెకండ్ రౌండ్ బాటమ్డ్ ఫ్లాస్క్ వాట్ ఈస్ దేర్, ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్ solute as well as solvent, whereas the solute is non-volatile. కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి వేపర్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ అయ్యేటటువంటి మాలిక్యూల్స్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. When the number of molecules getting converted into vapor state decreases, what happens? The pressure exerted by those vapor molecules on the liquid surface decreases. కాబట్టి ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఇక్కడ చూడండి. ఈ బల్బులో కానీ చూసినట్టయితే కంపారిటివ్గా ఇక్కడేమో వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటే ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయింది చూడండి. ఓకే, there is a drastic decrease in the vapor pressure. సో ఈ డిక్రీజ్ ఇన్ ద వేపర్ ప్రెషర్ నే మనం ఏమని పిలుస్తాం, లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. అండ్ దిస్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఏ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దీన్ని ఈ స్లైడ్స్ని చూడండి, చూస్తే మీకు మంచి ఐడియా వస్తుంది. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మీద మంచి గ్రిప్ వస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో కెమిస్ట్రీ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రావడం, అలాగే ఎక్కువ
శ్రద్ధ పెట్టి చదవడానికి అవకాశం వస్తుంది, ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు కాన్సెప్ట్స్ని ఇలా డయాగ్రామాటిక్గా కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే. ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను మీరు క్లాస్ని. ఓకే, సో లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అది. వాట్ ఈజ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్? PO minus P is called as lowering of vapor pressure. PO is vapor pressure of pure solvent, whereas P is vapor pressure of solution. ఓకే, దాని నుంచి మనం రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అనే కాన్సెప్ట్కి తీసుకుందాం. ద రేషియో ఆఫ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ టు ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంతే. సో మ్యాథమెటికల్గా RLVP అంటే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PO మైనస్ P బై PO, ఏదో P0 అనండి, మీకు ఎలాగా ఈజీగా మీరు అలవాటు పడుంటే ఆ రకంగా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. PO మైనస్ P బై PO ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, ఈ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ బేస్ చేసుకుని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లా ఒకటి ఉంటుంది. దట్ లా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రౌల్ట్స్ లా. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రౌల్ట్స్ లా? మీన్స్ relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. Just అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి అంతే. RLVP is equal to mole fraction of the solute. That is the statement of Raoult's law. Okay, so what is Raoult's law? ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ప్రకారంగా చూద్దాం. Raoult gave an empirical relation. Okay, ఈ empirical relation ఎలా ఉంది అంటే vapor pressure and the concentration of the solute in solution. This can be stated as the relative lowering of vapor pressure of a dilute solution is equal to the mole fraction of the solute present in the solution. So appudu mathematical ga em avutundi? RLVP is relative lowering of vapor pressure. మరి relative lowering of vapor pressure ni indaga formula రూపంలో తీసుకొచ్చాం కదా, P0 minus P by P0, that is relative lowering of vapor pressure. ఈ relative lowering of vapor pressure దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుందంట? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ స్లైడ్ లో మీరు మోల్ ఫ్రాక్షన్ గురించి నేర్చుకున్నారు. వాట్ ఈస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఈస్ రేషియో బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ moles of all the components is called as mole fraction అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం. ఓన్లీ సొల్యూట్ యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అవుతుంది. సో మ్యాథమెటికల్లీ ఇక PO మైనస్ P బై PO ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్, లేదా దాన్నే మనం PO మైనస్ P బై PO ఈజ్ ఈక్వల్ టు small n by small n plus capital N, where small n and capital N are the number of moles of solute and solvent. Okay, Raoult's law అనేది వెరీ 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 మీరు ఎన్నిసార్లు రాసుకుంటారో మీరు అన్నిసార్లు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి రాసుకోండి. కంపల్సరీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మాత్రం గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్ Raoult's law. ఇదే రాస్తారు మీరు స్టేట్మెంట్, ఎందుకంటే మీరేం రాయవలసిన అవసరం లేదు. సో దేనికి రిలేషన్ చెప్తుంది? ఇట్ గివ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ కి మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ కి మధ్య రిలేషన్ చెప్పేదాన్ని రౌల్ట్స్ లా అని చెప్పి అంటాం. ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఒకవేళ అడుగుతారు జనరల్ గా వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రౌల్ట్స్ లా అని చెప్పి, అడగకపోయినా మీరైతే రాసేయండి. ఓకే, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రౌల్ట్స్ లా. దిస్ లా ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ ఓన్లీ. కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ కి ఇది వర్తించదు. దిస్ లా ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ ఓన్లీ. అనదర్ పాయింట్, ఇట్ అప్లైస్ టు సొల్యూషన్స్ కంటైనింగ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ ఓన్లీ. ఇందాక చెప్పాను మీకు, వాలటైల్ సొల్యూట్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడు ఈ సిద్ధాంతాలు ఏవి కూడా పని చేయవు. సొల్యూట్ ఎప్పుడు కూడా నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అయి తీరాలి.
It applies to solutions containing non-volatile solute only. This law cannot be applied to solutions which associate or dissociate. Ante it should be a non-electrolyte. Adi kuda cheppanu meeku. It should be a non-electrolyte. Electrolyte gaane ayindanukondi, it dissociates to give cations and anions. అలా క్యాటయాన్లుగా యానియాన్లుగా డిసోసియేట్ అవడం కానీ లేకపోతే అసోసియేట్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి కానీ ఉందనుకోండి, దెన్ రౌల్ట్స్ లా ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ. ఓకే, సో మీరు కంపల్సరీ ఈ రౌల్ట్స్ కానీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కలిసినప్పుడు దీనికి కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. నేను అది టైం ఎప్పుడు ఏంటనేది మీకు పెడతాను. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఈవేళ చెప్పుకున్న